बंदर के खेल तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर डाकुओं को पकड़कर जेल पहुंचाने वाला बंदर पहली बार देखेंगे। बंदरों को किस तरह सिखाया जाता है, सिखाने वाले की ज़ुबानी सुने। बंदरिया इंसानी माँ से भी ज़्यादा अपने बच्चों की देखभाल करती और उनसे प्यार करती है। क्या वाकई बंदर के दो दिमाग होते हैं? हैरत अंगेज़ इंकशाफात देखें जो आपने पहले ना कभी देखे और ना ही सुने होंगे। महक मलक वाला ठुमका मारो नीचे बैठ के। ए बंद ए वारे वाह भी तेरे बहू ए ठुमका लग रहा है जरा महक मलक वाला। बल्ले भी लड़के तेरे। ये अपनी कुर्सी उपर बह जा जिदा अजकल के मुंडे बहते ही। वारे वाह लड़के लत्त उत्ते लत्त रख के बह जाए जिदा सहुरे घर जाके मुंडा बहता ही। लो जी आकड़ के मुंडा बह गए सहुरे घर। लै सहुरे घर चलिया मुंडा बड़े रोब नाल। वाह जी वाह आकड़ के जाना है सहुरे घर जिदा अजकल के मुंडे जाते। वारे वाह भी तेरे सहुरे घर जा रहा जी मुंडा। सहुरे घर गया, सहुरिया घड़ी पाई, चांदी वाली घड़ी पाई गुट। मुंडा घड़ी वाली बांह कढ़ के जा रहा जी। आए लड़के तैयार हो जाए, सहुरे घर जान वाली गाड़ी चला दे। लो जी गड्डी चलन लगी सहुरे घर जान वाली। बांदर सहुरे घर गया, गड्डी पैंचर हो गई, मुंडे ने मोढियां ते चक लई। वाह जी वाह। आ लड़के सहुरे घर हुंदा दुध पी के मुंडा बरगश करदा। बल्ले भी तेरे अरे बांदर लड़के तैयार हो जाए, ये महक मलक वाला ठुमका मारो। महक मलक वाला ठुमका मारो नीचे बैठ के। ए बंद ए वारे वाह भी तेरे बहू ए ठुमका लग रहा है जरा महक मलक वाला। बल्ले भी लड़के तेरे तैयार हो जाए। ए बांदर ओए सहुरे घर गया कि तेरी सेवा पानी कीती। लड़के ओए तेरे घर आए तू की करेंदा? हाजी कहंदा सोटे मार मार के घरों बाहर कढ़ दियांदा। आ लड़के सख्ती नहीं करनी आ फड़िया और पता है वो पता है कि की करन दिया ओदे बाद। तैयार हो जाए लड़के। ओए वाह जी वाह अपनी कुर्सी ते बह जाए, चौड़ा होके कुर्सी ते बह जा जिदा सहुरे घर जाके बहना है। लो जी मुंडा कुर्सी ते बह गया, सहुरे घर जाके दिखाओ किद्दां जाना है। वाह जी वाह सहुरे घर जा रहा जी मुंडा। अरे सहुरे घर गया, चंदरिया सहुरिया पुट्ठे तबीत पाए, मुंडा शहीदा पागल हो गया है, कमला हो गया। अरे सस नूं चढ़ जाता बुखार, किन्ना घराजी हुंदा, किन्नियां क छालां मारदा। इधर आके सभी वाम को दोने हथ जोड़ के दुआ कर। अरे सजदा कर रब अगे, दोने अखा मीट के दुआ कर। नाजरीन बंदर का तमाशा तो आपने देखा होगा, बंदर को कैसे सिखाया जाता है। हमारे साथ बंदर सिखलाई करने वाला मौजूद है, बंदर के तमाशे भी वो दिखा रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये बंदर को ये तमाशे कैसे सिखाते हैं, और क्योंकि एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, उसको ये करतब सिखलाने बड़े मुश्किल होते हैं, और ये तो एक जानवर है, और इस जानवर को ये कैसे सिखाते हैं, ये कहाँ से इसको ये बच्चे बंदरों के लेकर आते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। जी की नाम है तुहाडा? आसम अली मेरा नाम है। आसम अली तुसीं कित्थे रहिंदे हो? हम शाहकोट रहते बाबे 9 ਲੱਖ हज़ारी दरबार के कोल। इस नूं पहले जो जानवर असीं खरीदने आ, खरीद के ਇਹਦੀ पहले पगड़ाई करी दी है, अपनी फैमिली सारी समझाई दी है भी किसी टाइम असीं बाहर अंदर भी गए हुए तो घरों याद हो जाए तो फैमिली दे भी काबू आई जाए। अगर कितने ये फैमिली का ये जानू ना हो तो ये जानवर खुल जाए तो जितना तुरता है उतना ही अगर नुकसान करता है। बंदा आइए तो बंदे नूं पकड़ता है, और कोई जानवर आइए उसको माफ़ी नहीं देता अगर कि गिज्झा जाए ना। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਈਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਖੋਲੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਾਬੂ ਇਸਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਟਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿ ਸੋਟਾ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਐਡਾ ਹੈਵੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਨਹੁੰ ਮਾਰੇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਮਾਰੇਦਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਵੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਦਾ। ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈंने ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜੱਫਾ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਘੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦਾ। ਬੱਚਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਮੰਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੈਦੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਉਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗੇਦਾ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਵਾਏ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਈਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੰਕੀ ਕੇ 2 ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਮਾਗ, ਇੱਕ ਹਵਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮਾਰੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੈ ਵੀ ਖਾ ਲੈਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਉਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਉਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਗਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਧਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਆਊਟ ਹੋਈਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ। ਅਗਰ ਕਿ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਵਾਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤਾਰ ਦੇਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਿੱਜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੈਲ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹਰਕਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇੜੇ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਪਾਲਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸਤੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਸਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਵਾਮ, ਬਾਂਦਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਘਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕੇਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਵੀ ਦਿਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਇਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ।
ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਕੁ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 16 ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਗੱਡੀ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ 125 ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਮ ਪਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਕਿੰਝ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਝੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਟੈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਗਲੀ ਟੈਪ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਗਾ, ਆਪਣਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਈਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਣਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਚਾਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਦੰਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਵਾਮ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ 4, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਟੇ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਘਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਈ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੇਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਝਟਪਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਫਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਵੇਲੀ ਸਖਤੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਝ ਜੱਤ ਫੈਲਾ ਲੈਣੀ, ਇੰਝ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦਰ ਨੇ ਡਾਕੂ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ, 2 ਡਕੈਤ ਹੁਣ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵਾਮ ਰਾਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁਗਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਘੇੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਜਾਨਵਰ 2 ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਲੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਏ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਛਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਹੀ ਵੱਢ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬੜਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਰਾਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਕੈਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਲ ਮੂਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਸੀ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਛੱਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰ ਨੇ 2 ਡਕੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ 2 ਡਕੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਵੜ ਗਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਵੋ ਲਵਾਨ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਲੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਬੜੀ ਖਾਜਤਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਮੌਜੂਦ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾਈਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਈਦਾ। ਭਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਈਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਈਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਾਵਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮਾਰੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜੀਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਧੀਆਂ। 5 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1200-1400 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਜੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਈਦਾ। ਆਟੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ 10-20 ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਈਏ ਹੋਈਏ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂ। ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀਆਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਆਈਟਮ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ, ਜਿੰਜ ਮੁਜਲਮ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਈਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਡੇਢ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਦੇਈਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਟੋਲਦਿਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ,
ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਰੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਦਕੇ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਲਾ ਦਾਂ। ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਮੈਂ 10-12 ਘੁੱਟ ਭਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪਰਖ ਲਈਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜੀ ਥੈਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੇ ਮਚਾਇਆ। ਬਾਂਦਰ ਦੰਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੱਥ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪਠਾਨ 10-15 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਠਾਨ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ। ਜੋ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਦਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚੌਕਰੂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਤਗੜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੌਕੜੀ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਲਫੋ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਝ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਠਰਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਸੂਟ ਫੜੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਫੜਵਾ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਪਠਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਐਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵਾਹਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ 'ਚ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਗਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਦੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅਲ ਦੇਖਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਚਿੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਲੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਂਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਡਿੰਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਹੜੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਦੂਰ ਵੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਖੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਉਹ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਿਆ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਰਖਾ ਪਹਿਨਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੱਕ ਲਕੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਾਂਦਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਬਾਂਦਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੂ ਪਈ ਬਾਂਦਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਮ ਬਲਾਦਰੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਬਾਂਦਰੀ ਸੂ ਪਈ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਰਕਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਰਕਤ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰੀ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਬਾਂਦਰੀ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਲਾਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਵਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਟੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਲੀ, ਬੱਚਾ ਨੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਾਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਵੇ ਨਾ, ਖੁਦ ਸਾਈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪਲੀ ਜਾਣ ਬਾਂਦਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਜ ਮੁਗਸ਼ਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਬਾਂਦਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਂਦਰੀ 'ਚ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਲੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਵਾ ਦਵ ਕੋਲ ਟੂਟੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਂਦਰੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਪਾਉਣਾ। 4-5 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਰੱਸੀ ਫੜਨੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੱਸਾ ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਗਸ਼ਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਕਾ ही ਥਾਂ मार गई। नाज़रीन, आपने बंदरों के खेल तमाशे सुने होंगे। आज बंदरों के बारे में, बंदरों को सिखलाई करने वाले ने कितनी बेहतरीन मुफीद बातें बंदरों के बारे में बताई हैं। और इनका ये कहना है कि जो बंदर है वो कुत्ते से ज़्यादा वफ़ादार है। इसने डाकुओं को भी पकड़वाया और मालिक के ये इतने वफ़ादार थे
कि मालिक को डकैती करने के लिए वो लोग आए और उस बंदर ने उनको पकड़ा, उनको मारा और बहुत से वाक़यात आपने सुने। तो सुनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि ये बंदर जो है, इनका कहना है कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह होता है, मगर इसके ये इन्होंने बताया है कि 2 दिमाग होते हैं। एक जो शैतानियाँ करता है, दूसरा दिमाग जो इनका आम दिमाग होता है। तो ये इनको पता होगा और या साइंसदानों को पता होगा, लेकिन हमें इन्होंने एक मुफीद बात जो बता दी और बहुत सी मुफीद बातें हमने सुनी हैं। तो बंदरों के बारे में बच्चे ये खेल तमाशे जब करते हैं तो इनका कहना है कि ये बच्चे इनसे दूर रहें, देखें ज़रूर। औरतें जो हैं जिन्होंने नकाब किया होता है वो भी इनसे दूर रहें। जो नकाब वाली, इनका कहना है, जो औरतें होती हैं उनसे इनको चिढ़ होती है कि इन्होंने मुंह क्यों ढांप रखा है। तो फिर ये बंदर जो होते हैं ये शरारतें करते हैं। शरारतों का मतलब ये है कि ये इंसान को काट भी लेते हैं। इन्होंने सिखलाए होते हैं, ये जो डंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है यही इनका पीर होता है और ये डंडे से ही इनको सिखलाते हैं। इनका कहना है कि जब ये सिखलाते हैं तो फिर इनको ये मारते भी हैं और खाने पीने को आम चीज़ें जो इंसान खाते हैं वही ये जानवर खाते हैं। नाज़रीन, देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।